इस बारे गलबात करते मेरे नाल मौजूद ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब वेलकम करते हैं तो सब तो पहले सवाल भी जो कर दें कि इस वक्त मुल्की सियासत दे विच खामोश मुफाहमत दीयां आवाज़ां जिहड़ियां ने ना वो सुनन नूं मिलदियां पईयां ने, जिहदा मरकज़ अडियाला जेल नहीं बल्कि कोट लखपत जेल है। इन्हां खबरां दे विच किन्नी सच्चाई ते किन्नी सदाकत है, ये दस्सिओ। देखो जी, ये कोशिशां जारी ने और फवाद साहब वालों, इमरान इस्माइल साहब वालों, महमूद मौलवी साहब वालों ये कोशिश जिहड़ी है, अगर तुहानूं याद होवे तो 27वीं तरमीम तो पहलों भी मुलाकातां कुछ होईयां सन और उहदे च ये कोशिश की गई सी कि जिहड़े कोट लखपत दे PTI दे रहनुमा कैद ने, क्योंकि वो तकनीकी तौर ते कानूनी तौर ते अपनी सजा का 1/3 हिस्सा कट चुके ने। जो कोई भी बंदा जिहदे ते इल्जाम होवे अपनी टोटल सजा का 1/3 कट लैंदा ते फिर कानूनी तौर ते भी उहनूं बेल जिहड़ा उहदा राइट हुंदा है। ते वो उस सिलसिले दे विच ये मुलाकात होई और इहदा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा सी। विच जिहड़ा कुछ ट्वीट तो या जेल तो बाद मुलाकातां वजह नाल वो काफी कम जिहड़ा है वो शेक होया, लेकिन दोबारा जिहड़ा एफर्ट शुरू की गई है और मैं समझना कि इस एफर्ट नूं कोई भी बंदा पार्टी के अंदरों करे, बाहरों करे, सजियों करे, खबियों करे, उहदी जिहड़ी है उहदी निंदा नहीं होनी चाहिए, उहदी एप्रीसिएशन होनी चाहिए है। यानी जिहड़ा भी इमरान खान साहब दी रिहाई वास्ते कोशिश करे ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਰਹਿਨੁਮਾ ਯਾਨੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ, ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾइल ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਮੌਲਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਹਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੁਫਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? देखो, बुनियादी तौर पे तो मकसद यही है ना कि टेम्परेचर जिहड़ा है वो घट होवे और जिहड़ा इस वक्त चपकलिश है। देखो ना, मुल्क जिहदे तुसीं असीं सारे जिहड़े रहने आ, वसने आ, जिहड़े असीं इहदे वासू आ, साडा देखो ना मुल्क च कोई मुआशी इस्तेकाम है, असीं आईनी बुरान का भी शिकार हाँ, अदालती बुरान का भी शिकार हाँ, कानूनी बुरान का भी शिकार हाँ। असीं गवर्नेंस का जिहड़ा वो भी इशू साडे कोल है ने, दहशतगर्दी का इशू भी जिहड़ा असीं वो भी बुरान च हाँ। ते जदों मुल्क इन्हां बुरानां च घिरिया होवे ते फिर कोशिश तो करनी चाहिए है ना जी भी उन्हां च जिहड़े 2 मुतारफ फरीक इस वेले एक दूजे तो दूर ने, उन्हां दी नज़दीकी की कोशिश करनी चाहिए है, क्योंकि इहदे च मुल्क का भला है, लोगों का भला है। अपना जो ये मुल्क अगे बढ़ेगा तो असं सारे बढ़ांगे ना जी। ये मुल्क ही पीछे चला गया तो फिर असं सारे तुसी जो मर्जी होईए फिर असं जो पीछे जाना है। तो इस गल करके नेकी दे नाल कोशिश जारी है। तो इस कोशिश नूं मैं जाती तौर ते मैनू जिहड़ा है कुछ गल्लां दा इलम है, मैं शामिल भी सां ते पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा सी हुकूमत वालों। ये नहीं सी कि सिर्फ ये वन साइडेड है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੇ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ लेकिन चौधरी साहब थोड़ा बहुत ये भी देखना पएगा ना कि पिछले 2 सालों के विच इहो जी किहड़ी चीज़ कीती है भी किसी के कंन दे उत्ते जूं रहना उन्हें रेंगदी पई हैगी। ते जिहड़ा PTI दा बयानिया है तुहानूं नहीं लगदा कि थोड़ा जिहा जारहाना है? वो तो ये कहते हैं कि जी सड़कों ते आओ तो एहतजाज करो तो मार दो तो जला दो। तो मतलब एक मुफाहमती ग्रुप जिहड़ा है इस मुजामत नूं मुफाहमत दे विच किद्दां बदली कर सकेगा? देखो जी, जिहड़ा मुजामत दा बयानिया है PTI वालों, उस बयानिया है ना जी, मुजामत तो हो नहीं रही। दूजी गल है भी पिछले साल भी 15 बंदे साडे जिहड़े शहीद हो गए, करकनान साडे वो गोलियां दे विच आके ज़द च आके मारे गए। फिर इस तो वड्डा ते गल कोई नहीं रह जाती। हुण भावें एक भी बंदा होवे, चलो जे कोई हलाकत ना होवे, फटड़ भी हो जाए बंदा तां भी माड़ी गल है, अपने विचों ही है ना बंदे। ते ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਨੂੰ ਮੁਫਾਹਮਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਵਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਫੇਵਰ ਵੀ ਮੰਗੋ,
ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੈਸੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧੌਣ ਚ ਸਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਧੌਣ ਚ ਸਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਸਰੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਸ ਇਤਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਅਫਰੀਕਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇ ਲਾਗਿਓ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਜਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਤਫਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਸਫ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ।